کہ ہم تمہارے مثل بشر ہیں. سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ خالق کائنات کہہ رہا ہے میں کہوں گا تو بات پکڑی جائے گی, میں نے آپ کو خلق کیا ہے, ہم نہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر کا مثل ہوں. اتنی احتیاط ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کہہ بھی نہیں رہا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے کیا انما انا بشر مثلکم. اب ایسے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی پیغمبر کی منزل بھائی یہ ہے کہ جیسے وہ بشر ویسے ہم بشر, وہ ہمارے جیسے بشر تھے. وہ ایک ڈاکیے اللہ پیغمبر وہ آئے پہنچا کے چلے گئے, اپنا کام کاہے کا احترام کاہے کو, نہ زندہ ہے نہ کچھ ہے, نہ نظری گھومو نہ زیارت کرو, بلکہ سفر کرنا بھی مدینے کا حرام ہے اگر خالص مدینے کا ارادہ ہو. شد الرحال جو ہے وہ حرام ہے کہتے ہیں. دیکھ لیجیے تمام وہابی فرقوں کی کتابوں کے اندر ابن تیمیہ سے چلی ہے یہ شیطنت جو تمام مسلمانوں کو بدنام کل بھی کر رہی تھی, آج بھی رسوا کر رہی ہے. مارے جاتے ہیں, ترس نہیں کھاتے لوگ, یہی سب تو اسباب ہیں اس کے کہ تم نے ایسے ایسے قوانین بنائے ہیں پوری دنیا بھر کے مسلمان سب کو مشرک بھائی. یہ تو آج یہودی جو ہے وہ مان رہے ہیں. محمد ابن عبد الوہاب کہاں کے یہودی تھے جنہوں نے مکہ مدینہ تاراش کیا تھا شاہ سعود کا سہارا لے کر. مسلمانوں نے تو مارا ہے بھیا, آواز مارنے کا دم نہیں ہے, آسمان کھا رہے ہو, چپت کھا رہے ہو, بھائی چپت کھا رہا ہے بغل میں, عرب نامہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. حزب اللہ عمر بن کے کھڑا بھی ہوتا ہے, عزت عرب بھی رکھتا ہے, عزت اسلام بھی رکھتا ہے. وہی منافقین حسن نصر اللہ کو کافر بھی کہتے ہیں بعد میں, جس نے دلیل کیا اسرائیل کو یہودیوں. یہ تو حال ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں مسلمان کیا کر رہا ہے. اور شیعوں کو جس کا جو دل چاہے کہے, لیکن ہم اتنا کہیں گے ہمارا ایک فرد ہو حق بولتا ہے, معلوم ہے بے وفا ہو لیکن تمہارا فیور کرتا ہے عزت اسلام کے لیے. ایک حکومت ہو تو فیور کرتی ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, بالکل یہ زمین کی حقیقت ہے, اس سے انکار کوئی کیا کر سکتا ہے. اگر ہم کافر ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ مسلم ہو کے نقصان دہ اسلام کے لیے, ہم کافر آپ کے اسلام کے لیے بہت فائدے مند ہیں. تو ہمارے جیسے کافر اللہ راضی ہو جائے گا, ہمارے جیسے کافر راضی ہوگا, اور آپ ان مسلموں سے اللہ کبھی راضی نہ ہوتا ہے. اللہ دعا کیا کیجیے. آپ ایسے کافر بن جائیے کہ جس سے دین اسلام کو فائدہ ہو. ابو طالب ایسے کافر بن جائیے, اللہ بھی ان کے کلمے سے فائدہ پہنچا یا ان کے عمل سے فائدہ پہنچا. کلمہ پڑھ دیجیے چاہے گلا کاٹ دیجیے, اسلام کا کمال ہے. یہ تو ٹیسٹ آج بھی وہی چلا آ رہا ہے بھائی. مان رہے ہیں مسلمان کو اسی لیے مار رہے ہیں, تو اس لیے مار رہے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کو سمجھا, یعنی مکمل اطاعت نہیں کی. اپنا جیسا بشر کمال ہے, اپنا جیسا بشر, یعنی پیغام لا کے دے گئے. اچھا سجدہ کس نے سکھایا؟ اللہ یہ تو کہنا چاہتا ہے کہ اس جدولی میرے لیے سجدہ کرو, لیکن سجدہ کر کے کون دکھائے گا؟ اللہ سجدہ کر کے دکھائے گا. کس کا سجدہ کرے گا؟ اللہ سجدہ کرے گا تو مسجود میں رہ جائے گا. عقل نہیں آتی ہے. پیغمبر کے کردار کو الگ کر دو گے تو قرآن بیکار ہے, کھوکھلا ہے, کچھ ہے ہی نہیں قرآن میں. اگر کردار محمد کو ہٹا دو بیچ سے, یعنی اگر ان کا انٹرپریٹیشن نہ ہو, اگر ان کا ایکسپلینیشن نہ ہو قرآن کا, بلکہ قرآن تم سمجھے کہاں جنبش لب محمد کا اعتبار تھا کہ تم قرآن کو قرآن سمجھے. ورنہ کون جانتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کون ملا, کس نے سنا ہے, کون صحابی ہے, کوئی بتائے ہم کو سوائے علی کے؟ کوئی ہے کہ جس کو اللہ نے پیغمبر نے سند دی ہو کہ تم سب وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, ہر چیز وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ بچوں ایسی ہر چیزوں کا بہرحال انما انا بشر مثلکم, وہ ہمارے جیسے ہیں. تو جیسے ویسے کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ اللہ کو اگر یہ کہ وہ بشر ہیں, بس صرف بشر ہیں جیسے آپ ویسے وہ, یہ تو کچھ اضافی کلام ہوا زبردستی کا. بھائی اللہ کو کہنا چاہیے کہ آپ ان سے کہیے انما انا بشر, میں بشر ہوں. یہ مثلکم کیوں لگایا ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے, ہماری طرح فالتو نہیں ہے کہ ابھی ہم بول رہے ہیں گھنٹے کے اندر, چاہتے تو 20 منٹ کی تقریر کم کر دیتے, بعض الفاظ زیادہ یوز ہو رہے ہیں. انسان ہے, کوئی بہت مناسب لفظ ایک نہیں بول پایا, گھما کے 3 لفظوں میں بات کہنی پڑی, کبھی نہیں. طبیعت حاضر ہے. یہ اللہ میاں تھوڑی نا ہے آپ کی طرح سے, یہ حافظ جی تھوڑی نا ہے. رکھ کے بولے اور عقل ہے, خالق کلام ہے, خالق کلام ہے. تمام بلاغت و فصاحت بنی نوع انسان نقطۂ معراج پہ پہنچ جائے تب بھی قرآن کا مقابلہ نہیں ہے. ہاں کلام خدا کی اہمیت
हम डायरेक्ट तो नहीं समझ सकते थे, लेकिन इस सारी कायनात के इल्म का जौहर जो है, निचोड़ जो अली है, जिसके नहजुल बलागा के खुतबों को देखकर बड़े बड़े फुसहा बुलगाए अरब नकल करते करते जाहिद ने अल बयान व तबयीन अदब अरबी की 4 बुलंद तरीन पिलर जो किताबें हैं उसमें जाहिद की अल बयान व तबयीन है, उसने लिखा है कि मैंने अली के बाज़ खुतबों को देखा और इतना मुतासिर हुआ कि मुझे शौक हुआ और मैंने जो है अली के खुतबों की नकल में लिखना चाहा तो मैं एक सतर आगे न बढ़ पाया, अली की नकल करके मेरी आंखों के ढेले बाहर आ गए। तवज्जो है कि नहीं है? तो कलाम खुदा की मंजिल भी अली के कलाम से पहचानी गई है। कि अली का चैलेंज है, कुरान की इज्जत अली ने यूं बधाई है कि पहले नहजुल बलागा का जवाब लिया। हम लोग इतना से जबरदस्ती के लिए इन नमाना बशर पे बात पूरी हो मिसलों को गुजर दिया। एक ना एक राज है, हर जबर, हर देर, हर पेश, हर जज्म, हर आयत, हर हरकत, हर इराक, ये यूं ही नहीं है, ये बलागत लफ्जों का चैलेंज अल्लाह ने किया था, उसका तो कोई जवाब ना ला पाया है। मानो का चैलेंज कहाँ किया अल्लाह ने? और कीजिएगा, लफ्जों की कोई जरूरत नहीं होती है, मानी की तौहीन है लफ्जों में उनको कहना। ये तो कम्युनिकेशन की मजबूरी है कि हम जो सोच रहे हैं आप तक पहुंचा नहीं सकते जब तक कि हम कम्युनिकेट न करें। ये मीडियम है, तवज्जो है कि नहीं है? ये अल्फाज तो मीडियम है, ये आपके मानी के गूदों पे अल्फाज के छिलके चढ़ा के ये मजबूरी है कि आप तक पहुंचाना है, लिहाजा मानी के गूदों पे छिलके अल्फाज के चढ़ा के, बल्कि यूं कहूं कि उरिया बदने मफहूम पर से खुशनुमाए अल्फाज चढ़ा के और वज़ा के हवाले किया और आपके समाज से टकराया और उधर आपकी समाज ने अंदर भेजा, वहां रिसीवर लगा हुआ है, उसने रिसीव किया, आपके मुतखय्यला के हवाले कर दिया और उस कुव्वत फिक्र ने क्या किया कि फिर वही काम किया कि छिलका जो था गूदे के ऊपर, उसने कहा बस कम्युनिकेशन तक की मजबूरी थी, फिर आपके ब्रेन ने फंक्शन शुरू किया, छिलके उतार के गूदा ले लिया, छिलके फेंक दिए। भाई तवज्जो है कि नहीं? हटाया और उस मानी के जसद को ले लिया। तो कम्युनिकेशन की मजबूरी है। अगर हमको एक दूसरे को अपनी सोची हुई बात ताबीर माफिल जमीर जो हम सोच रहे हैं तुमको भी पता है, जो हमें मजा आ रहा है तुम भी महसूस करो, अगर दूसरे के जहन में मुंतकिल न करना होता अपनी सोची हुई बात तो लफ्जों की जरूरत ही नहीं थी। तवज्जो है कि नहीं है अजीजों? तो ये फकत छिलके हैं अल्फाज, और अल्लाह ने चेहरे अपने कलाम में हरगिज मानी का कुरान में नहीं किया है, वो बहुत बड़ी चीज है। और कलाम की हैसियत नहीं होती है जब तक कि उसके मानी, बल्कि कलाम की बुलंदी उसके मानी के एतबार से होती है। वो तो हम भी रहे हैं, वो तो अली भी रहे थे, वो तो अल्लाह भी रहा है, और बोलता तो मुल्ला भी है, और बोलता तो मुशरिक भी है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? तो एक खूबसूरती कलाम की होती है। तवज्जो है कि आपने रेटोरिक्स तो माशाल्लाह सभी ने पढ़ी होगी अपनी अपनी जबान में, हमने अरबी की पढ़ी, आपने इंग्लिश की पढ़ी होगी, हमने भी इंग्लिश की थोड़ी बहुत पढ़ी थी। बहरहाल ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये सिमिली है, ये मेटाफर है, ये अल्ज़िमोरन है, हाइपरबोल है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये पर्सोनिफिकेशन है, ये सब क्या है? फिगर ऑफ स्पीच, यानी कलाम को खूबसूरत करने के लिए ये है। सिमिली में जितना जोर होता है वो डायरेक्ट कहने में नहीं होता, और सिमिली से भी ज्यादा लतीफ होता है मेटाफर। मैंने कहा मेरा महबूब चांद जैसा है, ये जैसा वैसा में तकल्लुम है, मेरा महबूब चांद है। तो कुरान में जितने चैलेंजेस है, जहाँ मैं तवज्जो का तालिब हूँ, ये अल्फाज के छिलकों के चैलेंज है जो फसाहत और बलागत की बुलंद तरीन मंजिल पे है। यानी ये कि खुदा ने ये चैलेंज किया, मैं मिस्र को क्यों अल्लाह ने रखा है उसके लिए इतनी मैं जहमत कर रहा हूँ, बल्कि मेहनत कर रहा हूँ, बल्कि जहमत आपको नहीं दे रहा हूँ, बल्कि रहमत नाज़िल हो रही है क्योंकि अल्लाह के कलाम का जिक्र है। आप देखो हम कुरान मजीद को नहीं मानते हैं, कितना जिक्र कर रहे हैं। हम तो ये भी इल्जाम है ना कि कुरान को नहीं मानते, 40 पारों का कुरान है, वो है हमारे हाथ में भी नहीं है, हमारा होगा भैया जब आएगा देखा जाएगा, फिलहाल तो इसी से काम चला रहे मस्जिदों में पागलों की तरह जब शर्म नहीं आती। इल्जाम लगाने वाले को तो कुछ हया होनी चाहिए। एक दुश्मन शरीफ हो तो इतना खतरनाक नहीं, दुश्मन को कमीना नहीं होना चाहिए। जो बात है 2 दिन में खुल जाएगा रात, वो तो कहता है इस वक्त जल्दी से पीट लो, और बाद में क्या होगा? इज्जत, हमारी इज्जत हो तो खराब होगी, बेइज्जती खराब हो जाएगी।
से यहाँ पर और भी दूसरे के भाई हूँ, मैं उनको बिल्कुल ज़हन में मुंतकिल